Welcome to Complementary Physics for BSc Main Chemistry and Mathematics students. This is Semester 2, Paper 3 Thermal Physics. Paper Thermal Physics. Semester 2. Class number 25, Second Law of Thermodynamics. BSc Complementary Physics, Semester 2. And this is the last lecture from the chapter Unit 3, Thermodynamics. And today we see the second law of thermodynamics. It's a very short duration class, very small class. And this is the last lecture in this unit. Before seeing second law of thermodynamics, the statement of second law of thermodynamics, we see a question. What is absolute zero temperature? Absolute zero temperature, 0 K. In bracket it is written as 0 K, 0 Kelvin. What is absolute zero temperature? And using Carnot engine, we can define absolute zero in this manner. For a Carnot engine, we know, Q2 by Q1 is T2 by T1, where Q1 is the amount of heat taken from source and Q2 is the heat rejected to sink. T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink. That you know. For a Carnot engine, Q2 by Q1 is T2 by T1. If Q2 is equal to 0, then T2 is 0. From that equation, it can be seen that if Q2 is 0, then T2 is 0. No heat is transferred to sink at 0 K. That is the meaning. Q2 is 0. At T2 is 0 K. That is, no heat is transferred to the sink at 0 K. This temperature is called absolute zero of temperature. Therefore, absolute zero of temperature is that temperature at which no heat engine works. No negative temperature is possible below absolute zero. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അന്നേരം ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. സാധാരണ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് Q1 ഹീറ്റ് എടുക്കുകയും സിങ്കിലേക്ക് Q2 ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. 100% എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q2 സീറോ ആകാൻ പാടില്ല. Q2 കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ സിങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷേ Q2 സീറോ ആണെങ്കിൽ T2 സീറോ ആകും. Q2 സീറോ ആകുന്ന കേസില്ല. അപ്പോൾ T2 സീറോ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് 0 K വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിങ്കിലേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നില്ലെന്ന അർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഓർ 0 K. So you hear once again, if Q2 is 0, then T2 is 0. No heat is transferred to the sink at 0 K. This temperature is called absolute zero. Therefore, absolute zero temperature is that temperature at which no heat engine works. No negative temperature is possible below absolute zero. Absolute zero ക്ക് താഴെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ പോസിബിൾ അല്ല. ഇനിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അത് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തേനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. There are 2 statements for the second law of thermodynamics. The first one is called Kelvin statement and the second one is called Clausius statement. We can see what is Kelvin statement of second law of thermodynamics. It is impossible. Both the statements start with as it is impossible. Kelvin statement, it is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than that of its surroundings. That is a statement. It is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than that of its surroundings. ഒരു വസ്തുവുണ്ട്, ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ് ഇരിക്കുകയാണ്, ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ
സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്നത് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹീറ്റ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് താഴെ പോയിട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. It is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than that of its surroundings. ഒരു വസ്തുവിനെ കൂൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിന് ഹീറ്റ് എടുക്കുക, ഹീറ്റ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ് ആകുന്നവരെ നടക്കുമായിരിക്കും. അതിന് താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ക്ലോഷ്യസ് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ. ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്: ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ സെൽഫ് ആക്ടിംഗ് മെഷീൻ അൺഎയർഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ബോഡി അറ്റ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ ബോഡി അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ബോഡി അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. It is impossible for a self-acting machine unheard by an external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. But higher temperature താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. at a higher temperature. അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ സെൽഫ് ആക്ടിംഗ് മെഷീൻ, തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം, ആ യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഇല്ല, കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പോലെയുള്ള ഇറക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ്. റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൾഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് സോഴ്സായ റൂമിലേക്ക് തള്ളുകയാണ്. അങ്ങനെ തള്ളണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വൈദ്യുതി പോലെയുള്ള എനർജി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അത്തരം എനർജി കൊടുക്കാതെ ഈ സെൽഫ് ആക്ടിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ അതിൻ്റെ കോൾഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സോഴ്സായ മുറിയിലേക്ക് തള്ളുകയില്ല. കോൾഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് അതിരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വൈദ്യുതി പോലെയുള്ള ഒരു എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും റെഫ്രിജറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ സെൽഫ് ആക്ടിംഗ് മെഷീൻ unheard by an external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. ഇനി എന്താണ് ഈ ലോയുടെ പ്രത്യേകത? ഈ സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ല. എല്ലാ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫിനോമിനനും സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ലോയുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫിനോമിനനും. ഇതൊരു നേരിട്ട് ഒരു പ്രൂഫ് പറയുക പ്രയാസമുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. സെക്കൻഡ് ലോയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം. ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കനോട്ട് ബി വെരിഫൈഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി. നേരിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ലോ തെളിയിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് യൂണിവേഴ്സലി ട്രൂ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി വയലേറ്റഡ്. പക്ഷെ അത് പ്രാപഞ്ചികമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടൊരു ട്രൂത്താണ്. അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാകില്ല. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറയണം, അതുപോലെ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറയണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 ഷോർട്ട് ആൻസറും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയാണ്. അത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Can a scooter make use of internal energy of air for the working of its engine? Explain. Can a scooter make use of internal energy of air for the working of its engine? Explain. ബ്രാക്കിനകത്തൊരു കാര്യം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂട്ടർ പോലെ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് സീ വാട്ടറിലാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയറിന് പോലെ സീ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം: ഈ എയറിൽ നിന്ന്
എയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഒരു സ്കൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ സ്കൂട്ടർ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പെട്രോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് സോഴ്സ് അതാണ്, പെട്രോൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് സോഴ്സ് അതിൽ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറേ ഹീറ്റ് എയറിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അയക്കും. അത് സിങ്കാണ്, ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് വർക്കാക്കി മാറ്റുന്നത്. Q1 ആ ഹീറ്റിലെ എയറിലേക്കാണല്ലോ പോണത്. അപ്പോൾ എയറിൽ തന്നെയുള്ള ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്കൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. സ്കൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹീറ്റ് മതി. അത് സാധാരണ കേസിൽ പെട്രോൾ നമ്മൾ കത്തിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരം ഈ വായുവിൽ തന്നെ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ സ്ഥാനത്ത് ഷിപ്പാണെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ഓടുന്നത് സീ വാട്ടറിലാണ്. അപ്പോൾ സീ വാട്ടറിലെ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഷിപ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. കാരണം ഹീറ്റ് നിക്ഷേപിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം, ഒരു സിങ്ക് വേണം. സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയറാണ് സിങ്ക്, ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സീ വാട്ടറാണ് സിങ്ക്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിലുള്ള ഒരു വസ്തു വേണം. അതിവിടെ എയറും അതുപോലെ തന്നെ സീ വാട്ടറുമാണ്. രണ്ട് കേസിൽ, ആ ഓരോ കേസിൽ, ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ സ്കൂട്ടർ കേസിൽ എയറാണ്, ആ ഷിപ്പിന് സീ വാട്ടറാണ്. അപ്പം അത് തന്നെ സോഴ്സ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഉത്തരം. അപ്പം ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ക്യാൻ എ സ്കൂട്ടർ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് internal energy of air for the working of its engine explained? Answer no എന്നാണ്. Because for the normal working of heat engine there must be a sink. അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ്റെ സാധാരണ വർക്കിങ്ങിന് ഒരു സിങ്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് there is no sink to reject the heat which is not used for doing work. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ Q2 എന്നുള്ള ഹീറ്റ് അത് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതിവിടെ ഇല്ല. ഇത്തരം കേസിൽ ഈ കേസിൽ അതിവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എയറിലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സീ വാട്ടറിലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷിപ്പിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Unknowingly, you have filled the tank of your scooter with diesel oil. What is the result? Unknowingly, you have filled the tank of your scooter with diesel oil. What is the result? നമ്മൾ അറിയാതെ സ്കൂട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക്, സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പെട്രോളാണ് സാധനം ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ ഡീസൽ അടിച്ചുപോയി. നമ്മൾ പെട്രോൾ ബങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്രോളും ഡീസലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ചിലർ തെറ്റിക്കും. ചില കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാതെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക്, പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക്, ഫ്യൂൾ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീസൽ അടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം? ഫലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സ്കൂട്ടർ ഓടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫലം. സ്കൂട്ടർ റൺ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഫലം. അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ്: ഡീസൽ ഈസ് നോട്ട് വോളട്ടൈൽ. ഡീസൽ ഇങ്ങനെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതല്ല പെട്രോൾ പോലെ. സോ എയർ സക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ വിൽ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി ഫ്യൂവൽ. ഈ പെട്രോൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഡീസൽ എങ്ങനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് സക്ക് ചെയ്യുന്ന എയറിനകത്ത് ഡീസൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ദി സ്കൂട്ടർ റെഫ്യൂസസ് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അതുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് കാര്യം. ആ ഡീസൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. അകത്തേക്ക് ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് തുറന്ന് നമ്മളകത്തേക്ക് എയർ വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡീസൽ വരത്തില്ല, പെട്രോൾ വേപ്പർ വരും. അതുകൊണ്ട് കമ്പൽസൺ നടക്കത്തില്ല, സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാകത്തില്ല. അതാണ് ഉത്തരം. This is the 25th lecture. With this, the Unit 3 is over. In the next class, we start the last unit, that is Unit 4 entropy. That we start in the next class. Thank you very much.